There are many philosophies, ideas and teachings that, oh, Jesus Christ taught many good, gracious things. We can listen to them. చాలా గొప్ప విద్యావేత్తలు గాని లేకపోతే ధర్మశాస్త్రాలు కొన్ని చెప్తున్నాయి ఏంటంటే యేసు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాడు అని చెప్తున్నారు. Oh, there are thousands of people that say that Jesus Christ is really a good man. We can listen to him what he said. He said, love your neighbor, be kind, be gentle. చాలా వేలాది మంది కూడా చెప్తున్నారు ఏంటంటే యేసయ్య మంచివాడు, ఆయన బోధనలు వినొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన పొరుగువారిని ప్రేమించమన్నాడు అని చెప్పేసి. But there is one thing that this man lacked in his life, in his understanding of Jesus Christ. కానీ గుడ్డివాడైనటువంటి ఇతడు యేసయ్యను అర్థం చేసుకోవడంలో ఒక విషయంలో oh my friend, it's not enough to meet the people, but now Jesus Christ comes to this person and asks, do you want to see the Son of God? కానీ ఒక రోజు యేసయ్యనే వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుని చూస్తున్నావా అని అడిగాడు. Now this poor beggar whose eyes were open had this direct face-to-face interaction with Jesus Christ. కళ్ళు వచ్చినటువంటి ఈ వ్యక్తి యేసుని చూస్తూ అన్నాడు ఏంటంటే, oh, Jesus is asking, do you really want to see the Son of God today? నిజంగా నువ్వు దేవుని కుమారుని చూస్తున్నావా అని యేసు అడిగాడు. His physical eyes were open, but his spiritual eyes were not open yet. ఆయన యొక్క భౌతికమైనటువంటి కన్నులు తెరవబడ్డాయి కానీ ఆత్మీయ కన్నులు అప్పటికి తెరవబడలేదు. oh, this is the time where he said, yes, I want to see who is this Jesus Christ, the Son of God. అప్పుడు ఆయన అన్న విషయం ఏంటంటే నిజంగా నేను ఆ దేవుని కుమారుని చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నానని. the answer for this question. ఈ యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమని వచ్చిందంటే Jesus Christ said, it is I that speaketh to you. యేసే అన్నాడు, నీతో మాట్లాడుతున్న నేనే దేవుని కుమారుడని, నేనే రక్షకుడని. It's me, the living God in flesh and blood. నేనే సజీవుడైనటువంటి దేవుడని అతడు అన్నాడు. Immediately he knelt down and worshipped God. వెంటనే ఆయన మోకాళ్ళలోని ఆయన ఆరాధించాడు. this is the greatest realization that we need to have about Jesus Christ. ఈ యొక్క గొప్ప విషయము నువ్వు యేసు గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఈ రోజు. If you know that Jesus Christ is a good man, it's not sufficient for your life. యేసు ఒక మంచి మనిషిని తెలుసుకున్నంత మాత్రాన అది నీకు సరిపోదు ఈ రోజు. It's not enough to know that Jesus will do some miracles. He is a prophet. ఆయన ఒక ప్రవక్త అని తెలుసుకున్నంత మాత్రాన అది సరిపోదు. You and I need to know that he's the true living God who came to be a man for some time to save the lost world. నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన పరలోకం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు నలవతారిగా మన కొరకు మరణించాడని. That's the moment that makes you to worship God and to enjoy the fellowship with God. ఎప్పుడైతే ఆయన దేవుని కుమారుడని తెలుసుకున్నాడో అప్పుడు ఆయన మోకాళ్ళలోని ఆయన ఆరాధించడం మొదలు పెట్టాడు. Are you here with me? మీరు వింటున్నారా? Are you here with me? నిజంగా మీరు వింటున్నారా? What is your understanding of Jesus Christ at this moment? యేసును మనం ఏమని అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఈ రోజు? Oh, the people of this place, what do you think who Jesus Christ really is? నిజంగా యేసు ఎవరని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఈ రోజు? What do you think who Jesus Christ really is now? యేసు మన జీవితంలో ఏమై ఉంటున్నాడు? If you are still thinking that he was the God of Christians or the God of a foreign country, that's wrong. That's false understanding of Jesus Christ. మీరు ఇంకా కూడా యేసే వేరే దేశం వాళ్ళ దేవుడు లేకపోతే ఏదో దేవుడు అని చెప్పేసి మీరు అలా ఒక మనిషి అని చెప్పేసి ఊహిస్తే చాలా తప్పు. Oh my friends, please give your hearts to understand who this Jesus Christ is. నిజంగా యేసు ఎవరో గ్రహించడానికి మీ హృదయాన్ని ఇవ్వండి. And I also want you people to turn your Bibles to Mark chapter 10. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం ఒకసారి We also చూసినట్లయితే read another blind man named Bartimaeus. అక్కడ ఇంకొక బర్తులోమే అని ఒక గుడ్డివాడు ఉంటాడు. He was also born blind. ఆయన కూడా పుట్టుకతో గుడ్డివాడుగా పుట్టాడు. It's also another pitiable situation to be in. అక్కడ కూడా ఒక దయనీయమైనటువంటి స్థితి ఉంది. And this man was sitting nearby Jericho. ఆయన ఒక ప్లేస్ లో కూర్చున్నాడు. And Jesus Christ is walking by. యేసయ్య ఆ ప్లేస్ లో నుంచి నడిచి వెళ్తున్నాడు. There were many people, thousands and thousands of people following Jesus Christ. వేలాది మంది జనులు కూడా యేసుని వెంబడిస్తున్నారు. And he heard the noise of the people. ఆయన ఆ జన సమూహంలో చప్పుడు విన్నాడు. And he asked some people, what's going on here? ఆయన ఆ జనులు అడిగాడు, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? What's going on here? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నాకు Why తెలియాలి. the people are making this noise? ఎందుకు ఈ ప్రజలు ఈ విధంగా శబ్దం చేస్తున్నారు? ఏం జరుగుతుందని. And somebody said, కొందరు చెప్పారు, oh, Jesus Christ is walking by. యేసయ్య ఇక్కడ నడుస్తున్నాడని.
Can I hear again who is walking by? నేను మళ్ళీసారి వినొచ్చా ఎవరు వస్తున్నారు అని? Jesus. యేసు. Oh, his heart rejoiced. అప్పుడు ఆయన సంతోషపడ్డాడు. Oh, he was very happy to know that Jesus Christ is walking nearby him. యేసు అక్కడికి వస్తున్నాడని తెలిసి ఆయన చాలా సంతోషపడ్డాడు. So he cried, "Son of David, have mercy on me." ఆయన ఏమన్నారు సార్ అంటే, దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని. Oh, son of David, have mercy on me, please. దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించు. You know what the son of David means? దావీదు కుమారుడు అంటే మీకు అర్థం తెలుసా? Son of David means he really understood that Jesus indeed was the Christ son from above God. ఈ యొక్క దావీదు కుమారుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే యేసయ్య దావీదు యొక్క వంశంలో నుంచి వచ్చాడు. Oh, he was the Messiah that the people been waiting for years and years and years. కొన్ని రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి లోకరక్షకుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. He rightly cried out, "Son of David, O sovereign God, O Son of God, who is sent from above, have mercy on me." ఆయన దావీదు కుమారుడా దేవుని కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని చెప్పేసి కేకలేస్తున్నారు. You know what surprises me? నిజంగా నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది ఏంటో తెలుసా? And this feeble cry of this poor beggar is heard by Jesus Christ, the very creator of the whole universe. ఈ యొక్క జన సమూహములు నోరుముయి అన్నప్పటికీ కూడా అరుస్తున్నటువంటి అతని కేకలు సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసే చెవుల్లోకి వచ్చాయి. The words that this poor man uttered entered into the ears of Jesus Christ. ఇక బీదవాడైనటువంటి యొక్క గుడ్డివాడైనటువంటి మనుషుని యొక్క అరుపులు సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసే చెవుల్లోకి వచ్చాయి. They got deep down to the heart of God. ఆయన హృదయాన్ని కదిలించి వేసింది. Now Jesus Christ stood still. అప్పుడు యేసే ఇలానే నిలబడ్డాడు. You know, the creator standing still just by listening to a poor man. మీకు తెలుసా యేసే ఒక బీదవాని మాటలను ఆలకించి ఇలానే నిలబడ్డాడు. You know what the crowd said at this beggar? అక్కడ ఉన్నటువంటి సమూహంలో అతనితో ఏమంటున్నాయంటే, "Hereby stop calling Jesus Christ. నువ్వు యేసుని పిలవడం ఆపు. He doesn't have time for you. ఆయన నిన్ను గురించి పట్టించుకునేటువంటి He స్థితిలో doesn't లేడు. have time for you. He's too busy. He got much more schedule ahead." ఆయనకు షెడ్యూల్ చాలా బిజీగా ఉంది, ఆయన నిన్ను పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు అని చెప్తున్నారు ఆయనకు. Oh, there are great leaders that he has to meet because he got many appointments. గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు కలవడానికి ఆయనకు అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీతో కలిసే ఛాన్స్ లేదా అంటున్నారు. Oh, but this poor man realized, "No, I don't want to give up this moment. This is the only moment I got in my life. I want to talk to Jesus Christ." కానీ ఆ బీదవాడైనటువంటి ఆ మనుషుడు ఆ క్షణాన్ని మిస్ చేసుకోవాలని ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు. Though the people said, "Shut up your mouth," కానీ అక్కడ ఉన్న సమూహం ఏమంటున్నారంటే, నువ్వు నోరు మూసుకో. this man opened up his mouth and cried more and more louder. కానీ అంతకంతకు ఆ గుడ్డివాడు అరవడం మొదలు పెట్టాడు. Oh, he cried, "Son of David, have mercy on me, please." దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని కేకలు వేస్తాడు. Oh, gentle Savior, do not pass me by at this time. నిజంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి, Don't pass me by. ఆయన యేసుని పిలుస్తూ వచ్చాడు. Oh, I want you to have mercy on me, please. యేసయ్యా నువ్వు నన్ను కరుణించు. As we have understood, Jesus stood still and turned back. అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే యేసయ్యలో నిల్చుండి ఒక్కసారి ఇలా తిరిగాడు. And he walked to the poor beggar. అప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క గుడ్డివాని దగ్గరికి, "Oh, my Savior is so gentle." నిజంగా నా రక్షకుడు గొప్పవాడు. Oh, he's so tender-hearted. ఆయన దయాగుణం కలిగినటువంటి వాడు. He's so gracious and merciful and full of compassion for everybody. ఎంత బహు కనికరం కలిగిన వాడు యేసయ్య. He doesn't care who you are, but he's there to care for you. నీవు ఎవరైనా సరే దేవుడు నిన్ను పట్టించుకోవడానికి ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Oh, he's there to stop when you pray and to come to you to walk into your life. నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చి నీతో నడవాలని ఆశపడుతున్నాడు. He's there to have dialogue with you. నీతో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. He likes to come to you and lays his hand upon you. ఈ విధంగా చేతులేసి మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. And says, "My son, what do you want?" ఈ విధంగా కుమారుడా నీకేం కావాలో అడుగు. "Oh, my daughter, what do you want?" నా యొక్క కుమార్తె నీకేం కావాలో అడుగుతున్నాడు. Sometimes he calls to my friend, "What do you want?" కొన్నిసార్లు అడుగుతుంటాడు నీకేం కావాలని. Oh, Jesus Christ calling you as friend and asking you, "What do you want in your life?" యేసయ్య ఈ రోజు నీ జీవితంలో అడుగుతున్నాడంటే నీకేం కావాలి అని. Oh, this man was excited. ఈ యొక్క గుడ్డి అయినటువంటి మనుషుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. Oh, all the people tried to stop him, shut him down. అందరూ ప్రజలు కూడా ఒకసారి కామైపోయారు. The crowds, the families, the relatives, the friends tried to stop him.
him. అందరూ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రజలేమో అతను ఆపాలని చూశారు. కానీ this cry stopped Jesus and made him to turn back to him. కానీ ఈయన యొక్క అరుపులు యేసయ్య ఆయన వైపు తిరిగేటట్టు చేశాయి. He said, when Jesus asked, what do you want? అప్పుడు యేసయ్య వచ్చి అడుగుతున్నాడు, నీకేం కావాలి? I want my eyesight.